नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन शंकर। पहला पेश ने चोणवें खबरां। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्होंने अहुदे की सौं चुकाई। संतरे थे उनको फायर किया। रखड़ी का त्यौहार अज पंजाब समेत समूचे देश में पूरे उत्साह नाल मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने अपने आवास और दफ्तर के कर्मचारियों दीआं बच्चियां तो रखड़ी बनवाई। डाक विभाग ने राष्ट्रीय झंडे की ऑनलाइन ऑर्डर की समय सिर डिलीवरी यकीनी बनाने लई नागरिकों को 12 अगस्त की अद्धी रात तो पहला आर्डर बुक करने की अपील की। दिल्ली सरकार ने कोविड के फैलाव को रोकने लई जनतक थावां ते मास्क पाउणा फिर तो लाजमी किया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्होंने उपराष्ट्रपति के अहुदे की सौं चुकाई। मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साबका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, साबका उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां के मुखी भी इस समागम में हाजिर सन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सौं चुक समागम तो पहला अज सवेरे राजघाट जाके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भेंट की। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि राजघाट ते पूजनीक बापू को श्रद्धांजलि भेंट करदियां उन्होंने अपने आप को देश सेवा लई आशीर्वाद प्राप्त होने ते प्रेरित होने की भावना महसूस हुई। उपराष्ट्रपति राज सभा के मनोनीत सभापति भी होणगे। नवे उपराष्ट्रपति की चोण दौरान जगदीप धनखड़ ने NDA के उम्मीदवार वजों 528 वोटां हासिल कीतियां सन, जबकि उन्होंने विरोधी उम्मीदवार मार्गरेट अलवा को सिर्फ 182 वोटां ही मिलियां सन। अज रखड़ी का त्यौहार देश विदेश में पूरे उत्साह नाल मनाया जा रहा है। रखड़ पुन्निया के इस त्यौहार ते भैणां अपने भरावां दे गुट ते खूबसूरत रखड़ियां अते धागे बंदियां ने अते उन्हां दे सुखी अते तंदुरुस्त जीवन की कामना करदियां ने। भरा भी इस मौके भैणां नूं तोहफियां अते होर चीज़ां नाल नवाजदे ने अते उन्हां दी रख्या ते सुरक्षा का वादा करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखड़ी के पवित्र त्यौहार ते देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने निवास से बच्चियां नाल रखड़ी का त्यौहार मनाया। इस मौके उन्होंने प्रधानमंत्री दफ्तर में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों, चपड़ासी, माली और ड्राइवरों दी बच्चियां तो रखड़ी बनवाई और प्रधानमंत्री ने उन्होंने राष्ट्रीय झंडे वंडे और शुभकामनावां दित्तियां। पंजाब इस मौके बाबा बकाला साहिब विखे रखड़ पुन्निया का त्यौहार पूरी श्रद्धा और उत्साह नाल मनाया जा रहा है। संगतां सवेर तो ही गुरुद्वारे में नतमस्तक होकर गुरबाणी का सरवण कर रही ने। हर साल की तरह अज साबका सेहत मंत्री प्रोफैसर लक्ष्मीकांता चावला की अगवाई में विद्यार्थियों ने बाघा बार्डर ते जाके सरहदी सुरक्षा बलों के बहादुर जवानों को रखड़ी बन के यह एहसास करवाया कि सारा देश इन्हां सरहदी राखियां दे नाल खड़ा है।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਖਾਸਾ ਸਥਿਤ ਸੈਨਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਪਿਛਲੇ 52 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिडारी बबीता फोगाट ने भाजपा के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग नूं रखड़ी बन्नी। भारतीय फौज ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में अतवादियों वालों दरहाल के परगल इलाके में एक फौजी कैंप में घुसपैठ किए जाने की कोशिश नाकाम कर दी। फौज ने अतवादियों नाल होए इस मुकाबले दौरान 2 अतवादियों को ढेर कर दिता है। मुकाबले में फौज के 3 जवान भी शहीद हो गए जबकि 2 जख्मी हो गए। जम्मू पुलिस के वधीक डायरैक्टर जनरल मुकेश सिंह ने जम्मू में यह जानकारी दिंदियां दस्सिया कि कुछ अतवादियों ने परगल स्थित फौजी कैंप की वाड़ नूं पार करने की कोशिश की, जिस तो बाद दोहां पासियां तो गोलीबारी शुरू हो गई। सुरक्षा बलों वालों इलाके में तलाशी अभियान भी तेज़ कर दिता गया है। इस तो पहला जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में कल होए एक मुकाबले दौरान सुरक्षा बलों ने लश्करे तैयबा के 3 खतरनाक अतवादियों को ढेर कर दिता सी। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग ने पंजाब सरकार नूं बदले की राजनीति छड्ड के ईमानदारी की राजनीति करने लई कहा है। उन्होंने पत्रकारों नाल गलबात करदिआं साधू सिंह धर्मसोत अते मदन जलालपुर ते राजनीति के कसदे शिकंजे नूं बदले की राजनीति करार दिता। उन्होंने सूबे विच पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की रकम के आउण विच देरी ते भी सवाल उठाया। उन्होंने सरकार नूं सूबे विच कानून अते प्रबंध की स्थिति नूं सुधारन लई ठोस कदम चुकण लई कहा। इस सौदेबाजियां छड्ड के दलित भाईचारे के बच्चों को इंसाफ दवाओ। 7 दिनों जवाब मंगया सी, हजे तक वो पैसा बच्चों तक नहीं। ऐसा कि डर का माहौल पूरे पंजाब च है। अज पंजाब के हालात बहुत माड़े ने। रोज अखबार गोली चलने की सुर्खियां असीं पढ़ रहे हैं। पंजाब वाल ध्यान देइए, पंजाब नूं बचाइए। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ समर्पित आज़ादी का सफ़र तहत असी भारत की आज़ादी में योगदान पाने वाले ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਖੁਦੀਰਾਮ ਬੋਸ, ਰਾਮ ਕਲਿਆਣ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਚੰਦਰਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਸਿਅੰਬਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਸਰਾਮ ਰਾਉਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਖੁਦੀਰਾਮ ਬੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ 1908 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੇਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ। ਖੁਦੀਰਾਮ ਬੋਸ ਦਾ ਜਨਮ 1899 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਿਦਨਾਪੁਰ ਦੇ ਮੋਹਬਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1908 ਵਿੱਚ ਬੋਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡਗਲਸ ਕਿੰਗਸਫੋਰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਉਣ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸੀ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1908 ਨੂੰ ਬੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਕੁਮਾਰ ਝਾਕੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਗਸਫੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਰਿਸਟਰ ਪ੍ਰਿੰਗਲੇ ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕਲਕੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੁਦੀਰਾਮ ਬੋਸ ਨੂੰ ਵਾਈਨੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਕੁਮਾਰ ਝਾਕੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਬੋਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦੀਰਾਮ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ 1908 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਖੁਦੀਰਾਮ ਬੋਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਖੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵਉੱਚ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਮੌਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰਾਮ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ 11 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੂਰਬ ਦੀ ਬੂੰਦੀ ਸਟੇਟ, ਜੋ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਅਗਸਤ 1947 ਵਿੱਚ ਬੂੰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 5 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਰਾਮ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਚੰਦਰਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਸਵਯੰਬਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 11 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰੈਲੀ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਸਵਯੰਬਰਮ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਸਰਾਮ ਰਾਉਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1857 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਟਾਪੂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ 11 ਅਗਸਤ 1859 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਮਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤਿਰੰਗਾ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ। आज़ादी ਦੇ 75 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਹਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹ ਝੰਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ 12 ਅਗਸਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦੇਣ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੰਸਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਨੋਜ ਗਿਰਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 1,68,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 13 ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60,000 ਝੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਝੰਡੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਕੈਂਪੇਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਬਣਾਈਏ, ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟਲ ਸਰਕਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ 13 ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 13 ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਉੱਘੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਐਰੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਫੌਜੀ ਪਾਈਪ ਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸੈਨਿਟੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਬੈਂਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਵਜਾ ਕੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 2146 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਬੁਲਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਲਾਗ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 17.83% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲਟਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।